everybody in the beginning of our class. Hope you are all fine by the grace of Allah, and I am also fine by His mercy. You are most welcome to our today's, Saturday, 17th Saturday surprise spoken class. And everybody, thank you again for coming in time, but I am late today. That's why I'm sorry extremely. As usual, our class will be started by the recitation of the Holy Quran, and I will recite some verses from the Holy Quran in front of you, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. Okay, everybody, we have finished reciting verses of the Holy Quran. Now let's get started our class, inshallah.
Everybody know that. Everybody, you know that vocabulary or stock of words is so important to speak in English, to write in English. Okay, in every sector of English, vocabulary is essential. Without a single word, we cannot make a single sentence. So, the importance of vocabularies or the importance of stock of words is so necessary in our daily life to speak in English or to write everything in English. Okay. Okay, we are starting from today number 81. 81 is state. State. When you hear the name of state, firstly you will keep in mind that state is a country. Okay? Yes. So you should keep in mind that state is also a noun. But today I am describing, I am just discussing about verb. Okay, also noun, even adjective, even adverb. Okay. So thank you so much, Sohan. Okay. State. State. Here is a verb, not country. You usually know state is the name of a country. I mean, is a common noun. Country. Okay. State. Here state means বিবৃত করা বা বর্ণনা করা. Okay, বিবৃত করা বা বর্ণনা করা. State means বিবৃত করা বা বর্ণনা করা. Enunciate means বর্ণনা করা বা বিবৃত করা. Narrate. We usually know narration. Yes. Okay? Narration. From class 8. We are teaching and you are learning from class 8. Academic English from grammar. Narration. You know? Narration is very essential in spoken English. For example, Sohan said, I shall go to surprise tomorrow. Sohan said, I shall go to surprise tomorrow. Or Sohan said that he would go to surprise tomorrow. Today. The following day. Tomorrow means we are in direct speech you have to use the following day. Okay. Or the next day. The following day or the next day. Okay. For example, so in spoken English, narration is so important. Especially academic English. Without narration, we cannot make a good result. Without knowing grammar, about grammar well, without knowing grammar well, you cannot make a good result in English. Just in English, three things. Firstly, three things. Number one is passage, and number two is grammar, and number three is writing. And we have to include again one. I mean spoken English. Okay, and even we can also another one. I mean in admission. University admission. Admission you need to know. Okay. Admission type English. Okay. Very soon we will start, inshallah. If I alive, if Allah keeps me alive, and if Allah keeps you alive. Okay. So বিবৃত করা, enunciate বিবৃত করা, narrate বর্ণনা করা বা বিবৃত করা. Here embroil means বিবৃত করা বা বর্ণনা করা. Say means বলা বা বিবৃত করা. Relate বর্ণনা করা বা বিবৃত করা. Report বর্ণনা করা বা বিবৃত করা. Describe বর্ণনা করা. Recount, we usually know count means বর্ণনা করা. But when we add a re prefix before count is গণনা করা. Okay. And if we add re prefix before count, at that time it is a new word. Recount means বর্ণনা করা, describe করা. Okay.
And recite, we usually recite just I'm just before sometimes I have been I have recited some verses from the Holy Quran before sometimes ago. Recite abriti kora. Just you are reciting poems. Okay? So recite means abriti kora, recite means ki telawat kora, recite means mukhosto bola, recite. You were saying something. Okay. Recite mukhosto kora, tell bola, talk bola, mention, just we mention means ullekh kora. Here mention is also bola. Okay. And ever borona kora. Okay. Announce bola. Speak bola. Anticipate, we usually anticipate means gaze, onuman kora. Anticipate, think, dharana kora. Here anticipate means also bola. Okay? Ask means প্রশ্ন করা. Here ask means you are asked to do this. You are asked to write something. তোমাকে কিছু লিখতে বলা হলো. Okay, ask বলা এখানে. Chin. If you imagine this word noun, chin means thutni. Chin. Okay. Here chin is a verb and chin means কথা বলা. Okay. Emit. You know, emit means নির্গত হওয়া. And its noun is emission. Here emit means bola. Okay, আমাদের কথা কিন্তু আমাদের অন্তর থেকে আমাদের কি এই আউটপুট দিয়ে চলে আসে, ইনপুট থেকে আউটপুট হয়ে আসে, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে এমিট মানে কিন্তু বলা, ইনফর্ম মানে কি সাধারণত জ্ঞাপন করা বা জানানো। এখানে ইনফর্ম মানে কিন্তু বলা বা জানানো। ইনভাইট মানে কি আহ্বান করা, কল, ইনভাইট আহ্বান করে, ইনভাইট মানে কিন্তু জানানো হয়, ইনভাইট মানে কিন্তু বলা হয়। পারমিট মানে কি অনুমতি দেওয়া, এখানে পারমিট মানে কিন্তু বলা, অর্থাৎ তোমরা বলতে পারো। প্রোনাউন্স মানে কি বলা, প্রোনাউন্স মানেও বলা। এরপরে আসা হচ্ছে এক্সপাউন্ড মানে কিন্তু কি প্রকাশ করা বা বলা। এরপর হচ্ছে এক্সপ্রেস মানে প্রকাশ করা বা বলা। ডেলিভার মানে হচ্ছে ঘোষণা দেওয়া বা বলা, ঠিক আছে? আবার ডেলিভার মানে কিন্তু প্রদান করা, পে সামথিং। ওকে, এরপর হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট মানে উপস্থাপিত করা বা বলা করা। রিপ্রেজেন্ট এখানে কিন্তু বলা বা বর্ণনা করা বা উপস্থাপন করা। এরপর হচ্ছে ইন্টারপ্রিট মানে কিন্তু এক্সপ্লেইন, ব্যাখ্যা করা, এক্সপ্লেইন বা বলা। আমরা তো বলেই ব্যাখ্যা দিই, তাই না? এরপরে আমরা আসি হচ্ছে এগুলোর তোমার অপোজিট ওয়ার্ড গুলো, ঠিক আছে? অ্যান্টোনিমাস ওয়ার্ড গুলো সম্পর্কে আমরা জানি। বি কোয়াইট মানে শান্ত থাকা, কনফিউজ মানে কি দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকা, লিসেন মানে কি শ্রবণ করা। এটা যদি বলা হয় তো বলার বিপরীত শব্দ কি হয়? শ্রবণ করা হয়, ঠিক আছে? তো এরপরে কি আছে? মিস রিপ্রেজেন্ট মানে কি ভুলভাবে বলা, ভুলভাবে কোনো কিছু বলাকে মিস রিপ্রেজেন্ট বলা হয়। এরপর হচ্ছে কনসিল মানে হচ্ছে কোনো কিছু গোপন করা। তার মানে আমরা যখন কোনো কিছু বলি তখন সেটা প্রকাশ পায়, আর যখন না বলি সেটা কিন্তু গোপন থাকে। তার মানে বলার বিপরীত কিন্তু আমরা কনসিল বলতে পারি, গোপন করা। তারপরে আরেকটা গোপন করে হচ্ছে হাইট মানে হচ্ছে গোপন করা। এরপরে হচ্ছে মাম্বল মানে হচ্ছে অস্পষ্ট করে কথা বলা, মাম্বল। তার মানে কি এটা যে স্পষ্ট কথা হয় এটা হচ্ছে অস্পষ্ট কথা, এইগুলো এটা বিপরীত শব্দ। তারপরে হচ্ছে কি সাপ্রেস মানে কিন্তু তোমরা জানো তোমার হচ্ছে দমন করা মানে কি কেউ কাউকে দমন করা মানে কি কথা বলতে দেয় না, ঠিক আছে? মুখ ধরে রাখে, কথা বলতে দেয় না। এটা কিন্তু একটা রূপক বিষয়, ঠিক আছে? কাউকে যদি কেউ নির্যাতন করে, এটা হতে পারে নির্যাতন অনেকভাবে হতে পারে। গভর্নমেন্ট তার প্রজাদেরকে করতে পারে, ঠিক আছে? এরপরে হচ্ছে কোনো ঊর্ধ্বতন কোনো ব্যক্তি, শক্তিশালী কোনো ব্যক্তি তার নিম্নস্তন ব্যক্তিকে কি করতে পারে? সাপ্রেস করতে পারে, দমন করতে পারে, যে তুমি চুপ থাকো। তার মানে যে শাসন করবে সে কথা বলবে, আর যে মান্য করবে সে চুপ থাকবে। এই সাপ্রেস মানেও কিন্তু তোমার হচ্ছে দমন করা, বা যাকে তোমার হচ্ছে অর্ডার করলো সে কিন্তু চুপ থাকবে, সেই অর্থেও কিন্তু এখানে যদি কথা বলা হয় তার মানে সে এখানে চুপ থাকবে, মানে দমন করা। সাপ্রেস মানেও কিন্তু এই অর্থে দমন করা। একটা নেগেটিভ সেন্স আছে, কোনো কিছু একটা উদ্দেশ্যে কোনো কিছুকে দমন করা, উদ্দেশ্যে, তার মানে কি উদ্দেশ্যমূলক একটা দমন করা বোঝায়। তার মানে কথা না বলার যে একটা বিপরীত শব্দ সেটাকে আমরা সাপ্রেস হিসেবে ধরতে পারি। কেমন? এরপরে আজকে যেহেতু আমাদের সময় কম, আমরা সম্ভবত আজকে প্রথমটায় বেশি শব্দ উল্লেখ করেছি। দেখো তো এখানে স্টেট হচ্ছে V1, এরপরে স্টেটিং জিরান্ট নাউন, এরপরে হচ্ছে স্টেটিং হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ, এরপরে হচ্ছে স্টেটেড হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ, আর এটা কি স্টেটেডলি, এটা কিন্তু অ্যাডভার্ব, ঠিক আছে?
এরপর হচ্ছে স্টেটমেন্ট, এটা কিন্তু একটা সাধারণ নাউন, এমইএনটি প্রিফিক্স যুক্ত করেছে এই নাউনটা করতে। এরপরে ইনফিনিটিভ কি টু স্টেট, এরপরে কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভ টু বি স্টেটিং, এরপরে কি পারফেক্ট ইনফিনিটিভ কি হবে টু হ্যাভ স্টেটেড, টু হ্যাভ স্টেটেড, এরপরে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস কি হবে টু হ্যাভ বিন স্টেটিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, আচ্ছা আমরা এভাবে আমরা শিখলাম। এরপর আমরা যারা স্টেটেড এখানে আছে, স্টেটেড যেটা ভি টু, স্টেটেড যেটা অ্যাডজেক্টিভ আছে এটাকে আমরা স্টেটেড কিন্তু ভি টু হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, ঠিক আছে। এরপরে এখানে আমরা যেটা অ্যাডজেক্টিভ দেখেছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ, এটাকে আমরা ভার্বের আইএনজি ফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, টেন্সে আমরা কিন্তু মেইন ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, এগুলোকে আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলতে পারি। তার মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আমরা ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আমরা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আমরা ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। অবশ্য বলেছি একবার, দুবার রিপিট হলো। আচ্ছা আমরা এরপর আছে 82 নম্বরে। 82 নম্বরে আমাদের ডেডিকেট। ডেডিকেট মানে কি কোনো কিছু উৎসর্গ করা, যে আমি এটা উৎসর্গ করলাম তোমাকে, তাই না। ডেডিকেট হচ্ছে উৎসর্গ করা। এরপরে আমাদের এটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে সিনোনিমাস ওয়ার্ড গুলো আমরা দেখে নিই, ঠিক আছে। সিনোনিমাস ওয়ার্ড গুলো আমরা দেখে নিই। ডেভোট মানে কি, ডেভোট মানে হচ্ছে কি উৎসর্গ করা, ডেভোট মানে হচ্ছে উৎসর্গ করা। এরপরে স্যাক্রিফাইস, স্যাক্রিফাইস মানে ত্যাগ করা বা ত্যাগ করা। অফার মানে কিন্তু প্রদান করা, আবার অফার মানে কিন্তু ত্যাগ করা, উৎসর্গ করা। কোনো কিছুকে অফার করলো এটা কিন্তু উৎসর্গ করা বোঝায়। এরপরে হচ্ছে ইমোলেট। ইমোলেট মানে হচ্ছে উৎসর্গ করা। নতুন নতুন শব্দগুলো তোমরা ভালো করে মনে রাখবা, এটা কিন্তু ডিকশনারি ক্লাস, আমরা এক কথায় বলতে পারি এটা ডিকশনারি ক্লাস। কেমন? ইমোলেট হচ্ছে কি উৎসর্গ করা, তারপরে ইনস্ক্রাইব মানে হচ্ছে উৎসর্গ করা। এরপর আমরা এগুলো বিপরীতার্থক শব্দগুলো দেখি। ফোল্ড মানে হচ্ছে ধারণ করা। আচ্ছা এটার বিপরীত হয় কি করে? উৎসর্গ করা মানে ত্যাগ করা বোঝায়, যেটা ছেড়ে দেওয়া বোঝায়, ছেড়ে দেওয়া। আমি ত্যাগ না করে সেটা ধরে রাখলাম, তার মানে আমি কিন্তু ত্যাগ করলাম না। এর জন্য তোমার কিছু এখানে ভেতরগত অর্থ আছে, কিছু অর্থ আছে যেটা তোমাদেরকে ডিপলি বুঝতে হবে, তোমাদেরকে ডিপলি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ডিপলি, গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। মানে জাস্ট শুধুমাত্র পড়াটা পড়েই এতটুকু নয়, একটু গভীরভাবে চিন্তা করবা, দেখবা অনেক কিছু তুমি আনসার পেয়ে যাবে। অনেক কিছু আমারও বলতে হবে না, তোমাদেরও শুনতে হবে না, তোমাদেরও অনেক কিছু করতেও হবে না। জাস্ট একটু তোমার কিছু টিচার কিছু আলোচনা করবে, স্টুডেন্টরা কিছু থিঙ্কিং করবে, বাসায় গিয়ে থিঙ্কিং করবে, নিজের মতো করে কিছু প্র্যাকটিস করবে। মনে রাখবা শুধু টিচারই সবকিছু দেন না, ঠিক আছে। টিচার একটা পথ নির্দেশনা তোমাদেরকে দিবেন, ঠিক আছে। টিচারের মতো একটা নির্দেশনা তোমাদেরকে দিবেন। আমরা টিচার ছাড়া চলতে পারি না, এটাও যেমন সত্য। এবং টিচারের হেল্পের মাধ্যমে স্টুডেন্টরা ভালো রেজাল্ট করতে পারে। টিচার যেটুকু হেল্প করলো, টিচার যদি মনে করে 50% হেল্প করে, ঠিক আছে, তাহলে স্টুডেন্টরা কিন্তু 50% কি করবে, বাসায় নিজেরা প্র্যাকটিস করবে, 100% ফিল আপ করবে, ঠিক আছে। তো ওকে, শুধুমাত্র টিচার নির্ভরশীল হওয়া যাবে না, ঠিক আছে। কোনো কিছু প্রবলেম টিচারকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, ডিকশনারি সার্চ দিতে হবে, গুগলে সার্চ দিতে হবে। এরপরে বিভিন্নভাবে যতগুলো যে কোনো শব্দে যেখান থেকে খুঁজে বের করা দরকার আমরা খুঁজে বের করে শিখবো ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে। হোল্ড, হোল্ড মানে কি, ধারণ করা। কিপ মানে ধারণ করা বা রাখা বা ধরে রাখা। রিফিউজ প্রত্যাখ্যান করা, প্রত্যাখ্যান করা। এখানে উৎসর্গ করা, আমি যদি উৎসর্গ না করি তাহলে আমি কিন্তু এখানে বলতে পারি যে রিফিউজ, আমি কি প্রত্যাখ্যান। উৎসর্গ করাটাকে যদি প্রত্যাখ্যান করি তাহলে কিন্তু এখানে রিফিউজ হবে। মিস অ্যাপ্লাই, তার মানে আমি যখন উৎসর্গ করলাম তার মানে ভালো একটা ব্যবহার করলাম, আমি এটাকে ব্যবহার করলাম না, তার মানে মিস ইউজ করলাম, মানে কি অপব্যবহার করলাম। এরপরে অ্যাপ্লাই মানে কি, এগুলো যখন আমি উৎসর্গ করছি ভালোভাবে ব্যবহার করলাম, অ্যাপ্লাই করলাম, কিন্তু এগুলো যদি আমি ভালোভাবে ব্যবহার না করি তাহলে আমি মিস অ্যাপ্লাই, ঠিক আছে, এটা হবে। এরপর ইগনোর মানে অবহেলা করা, এটা যদি আমি উৎসর্গ করি তার বিপরীত শব্দ হচ্ছে ইগনোর, হচ্ছে কি অবহেলা করা। এরপর নেগলেক্ট অবহেলা করা। এরপরে দেখো ডেডিকেট তো অবশ্যই V1, এরপরে কিন্তু আমরা টু ডেডিকেট, সিম্পল ইনফিনিটিভ। তারপরে কি টু বি ডেডিকেটিং, এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভ। তারপর টু হ্যাভ ডেডিকেটেড, এটা হচ্ছে কি পারফেক্ট ইনফিনিটিভ। টু হ্যাভ বিন ডেডিকেটিং, এটা হচ্ছে পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভ। আচ্ছা ডেডিকেটিং হচ্ছে এখানে হচ্ছে কি জিরান্ট নাউন, ডেডিকেটিং হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ। এরপর আছে ডেডিকেটেড পারফেক্ট, এটা কি বলো তো, ডেডিকেটেড পারফেক্ট পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ, পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ। হ্যাভিং ডেডিকেটেড পারফেক্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ। এরপর আছে ডেডিকেশন, সিম্পল নাউন। ওকে, এরপরে আমরা আসছে 83 দেখি পড়ছে
83 তে, অর্থাৎ আমরা কিন্তু যা যা এখানে করছি সবগুলো থেকে সবগুলো না, এর থেকে কিছু না কিছু কিন্তু পূর্বের পড়াগুলো আমাদের আছে। অবশ্যই। সব সময় আমাদের ব্ল্যাকবোর্ডে আমরা যা যা লিখবো পূর্বের কোনো না কোনো শব্দ, পরিচিত শব্দগুলো কিন্তু আমরা পাবো। এর আগের এইভাবে, বার আমরা স্ট্রাগল করেছিলাম ফাইটের সিনোনিম হিসেবে। হ্যাঁ, ফাইটের সিনোনিম হিসেবে আমরা ফাইট কিন্তু একটা মূল নাম্বারিং এর মধ্যে ছিল, আমরা সেখানে ফাইটের সিনোনিম হিসেবে স্ট্রাগল পড়েছি। এভাবে আমাদের কাছে শব্দগুলো আমাদের কাছে একদম কি হবে, ফ্যামিলিয়ার হবে, মানে কি পরিচিত হবে। কেমন? একদম ওয়েল নন, মানে কি শুধু পরিচিত না, ওয়েল নন মানে কি সুপরিচিত হবে প্রতিটা শব্দ। ওকে, স্ট্রাগল মানে কি সংগ্রাম করা, স্ট্রাইভ মানে সংগ্রাম করা, ফাইট মানে সংগ্রাম করা, টেক আপ আর্মস মানে কি অস্ত্র তুলে নেওয়া, টেক আপ আর্মস অস্ত্র তুলে নেওয়া, তার মানে কি অস্ত্র তখনই তুলে নেয় যখন সে সংগ্রাম করে। কেমন? ৭১-এ আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা সংগ্রাম করেছে, অস্ত্র হাতে নিয়ে সংগ্রাম করেছে, যার হাতে যা কিছু ছিল তা নিয়ে তারা সংগ্রামে কি হয়েছে, মুখোমুখি হয়েছে। ওকে, গ্র্যাপল মানে কি? গ্র্যাপল মানে কিন্তু সংগ্রাম করা। এখানে গেট, খুবই আশ্চর্যের বিষয়, গেট মানে তোমার অনেক কিছু জানো, গেট মানে হচ্ছে পাওয়া, গেট মানে বুঝতে পারা, ঠিক আছে। তারপরে গেট মানে কিন্তু হওয়া। এখানে গেট মানে হচ্ছে সংগ্রাম করা অর্থে এখানে গেট ব্যবহৃত হয়েছে। এরপরে দেখো বাফেট মানে কিন্তু সংগ্রাম করা। এরপরে কমব্যাট মানে সংগ্রাম করা। কন্টেস্ট মানে কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, তাই না? আমরা কন্টেস্ট কিন্তু পড়ে এসেছি। কন্টেস্ট, কমব্যাট এগুলো আমরা ফাইটের সিনোনিম হিসেবে বলছি। ফাইটের সিনোনিম তো অবশ্যই কন্টেন্ট, এখানে কন্টেন্ট ডি থাকতে হবে কিন্তু কন্টেন্ট এখানে সংগ্রাম করা, কন্টেস্ট সংগ্রাম করা, এরপর হচ্ছে কমব্যাট সংগ্রাম করা। আমরা এখন এগুলোর বিপরীতার্থক শব্দগুলো সম্পর্কে জানবো। খাম, আমরা জানি হি ইজ খাম, সে শান্ত, ওইখানে খামটা কিন্তু এডজেক্টিভ হচ্ছে, আর এখানে যে খাম এটা কিন্তু এখানে ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করছি। খাম মানে কি শান্ত করা, এটা কি সংগ্রাম করা, খাম মানে হচ্ছে শান্ত করা। ক্র্যাডল মানে কি শান্ত করা, কোয়াইট মানে শান্ত। তোমরা জানো কোয়াইট কিন্তু আমরা স্পেলিং এ দুটো কোয়াইট পাই, কিউ ইউ আই টি, এই কোয়াইট মানে হচ্ছে হ্যাঁ, এই কোয়াইট মানে হচ্ছে শান্ত করা বা শান্ত, অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে অ্যাডজেক্টিভ। কোয়াইট মানে কি বলো তো? শান্ত বা শান্ত করা। আর কিউ ইউ আই টি টি এটা হচ্ছে ভেরি ভেরি ভেরি, খুব, হ্যাঁ ভেরি মানে খুব, তাই না? আচ্ছা, তেমনি এখানে কোয়াইট মানে কিন্তু শান্ত করা, এটা কিন্তু খুব হবে না। কেমন? এরপরে কি হচ্ছে প্লেকেট, এই প্লেকেট মানেও শান্ত করা, নতুন একটা শব্দ তোমাদের কাছে। এরপর হচ্ছে মেক পিস, এই মেক পিস কিন্তু শান্ত করা, এটা কিন্তু একটা ভার্ব ফ্রেজ, নো ফ্রেজাল ভার্ব। ভার্ব ফ্রেজ টু কাইন্ডস, তুমি ওই দিন ক্লাসে ছিল না, ঠিক আছে? ভার্ব ফ্রেজ দু রকমের, একটা হচ্ছে অক্সিলারি প্লাস মেইন ভার্ব, দুটোর সমন্বয়ে ভার্ব ফ্রেজ, আর একটা হচ্ছে ভার্বের পরের অংশ মিলে, ভার্ব এবং ভার্বের পরের অংশ মিলে যে অংশটা, এটুকে আমরা ভার্ব ফ্রেজ বলে থাকি। ভালো করে মনে রাখবা। তো এখানে কিন্তু আমরা এই মেক পিস মানে শান্ত করা, এটা কিন্তু একটা ভার্ব ফ্রেজ, এখানে কোনো অক্সিলারি নাই, শুধু মেইন এবং তার পরবর্তী অংশ, তার মানে তার পরবর্তী অবজেক্ট হতে পারে, তার পরবর্তী ভার্ব হতে পারে, তারপরে নাউন হতে পারে, অবজেক্ট হিসেবে নাউন হতে পারে, ঠিক আছে? তো তারপরে ভার্ব প্লাস বাকি অংশ, রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ড, ভার্ব প্লাস রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ড, ভার্বের পরে যে ওয়ার্ডের বাকি অংশ সবকিছু মিলে কি হবে, ভার্ব ফ্রেজ। ভালো করে মনে রাখবে। তাহলে মেক পিস মানে শান্ত করা, রিকনসাইল মানে কি জানো? মিটমাট করা, মীমাংসা করা। এটা তোমরা অবশ্যই পড়েছো। প্যাসিফাই মানে শান্ত করা, এটা যদি সংগ্রাম করা বা যুদ্ধ করা হয় তার মানে প্যাসিফাই মানে শান্ত করা। তোমরা প্যাসিফিক ওশান শুনেছো, প্রশান্ত মহাসাগর। কেমন? প্যাসিফাই শান্ত করা। এরপরে কি আছে এলে শব্দের অর্থটা কিন্তু মূলত এটা হচ্ছে তোমার শান্ত করা অর্থ হয়, ঠিক আছে? অ্যাপিস মীমাংসা করা, এলে সাধারণত মীমাংসা করা বোঝায়। যেমন এখানে রিকনসাইল মানে মীমাংসা করা, তারপরে মিটমাট করা, এলে মানে হচ্ছে মিটমাট করা, অ্যাপিস মানে কিন্তু তোমার পিস মানে শান্ত বোঝানো, অ্যাপিস মানে কি শান্ত করা। সেটেল বা বিষয়টা সেটেল করে দিব, কোনো সমস্যা হলে বলো সেটেল করে দিব। সেটেল মানে তুমি সলভের অর্থ দিতে পারো, সমাধান করা দিতে পারো। আবার সেটেল মানে হচ্ছে বসবাস করার অর্থ হয়, আবার সেটেল মানে হচ্ছে কোনো কিছু হচ্ছে মিটমাট করে দেওয়া, এটা সেটেল হয়ে গেছে, এটা সেটেলড ম্যাটার, এটা একটা তোমার কি মানে সমাধানকৃত একটা বিষয়। সেটেলড ম্যাটার, সমাধানকৃত বিষয়। সেটেল মানে বসবাস করা, সেটেল মানে সমাধান করা, এরপরে আমরা সেটেল মানে হচ্ছে মিটমাট করা, মনে থাকবে তো? এরপরে আসো কি
এলিভেট, এলিভেট মানেও কিন্তু তোমার মিটমাট করা বা রিকনসাইল বা এলি বা সেটেলের অর্থ দেয় এলিভেট, মিটমাট করা বা মীমাংসা করা। এরপরে হচ্ছে মিটিগেট, এই মিটিগেট মানে কিন্তু মীমাংসা করা বোঝায় বা মিটমাট করা বোঝায়। সুথ মানে কিন্তু শান্ত করা বোঝায়। এরপরে ইজ, ইজ মানেও শান্ত করা বোঝায়। এরপরে আমরা পড়বো হচ্ছে স্ট্রাগল, অবশ্যই V1 নিঃসন্দেহে স্ট্রাগল V1। এরপরে হচ্ছে স্ট্রাগলিং হচ্ছে তোমার জিয়ান্ট নাউন, স্ট্রাগলিং present participle adjective, struggled past participle adjective, having struggled, perfect participle adjective, struggled Simple simple noun, noun. to struggle simple Simple infinitive, infinitive, to be be struggling, struggling continuous infinitive, to have struggled perfect infinitive, to have been struggling, been struggling perfect Perfect continuous continuous infinitive. Okay, thank you so much. আচ্ছা, আমরা এখানে যে আমরা অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করেছি, অ্যাডজেক্টিভটা কিন্তু মেইন ভার্বের সাথে ছয়টা টেন্সে ব্যবহার করতে পারি। এরপর যেখানে অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করছি স্ট্রাগল, এটা কিন্তু মেইন ভার্বের V2 ফর্ম, যেটা আমরা কিন্তু ব্যবহার করতে পারি। ভালো করে খেয়াল করুন। আমরা 84 এ চলে যাই। আমার মনে হয় যে আমরা আধা ঘন্টা যে আমাদের টার্গেট, যেহেতু আমরা উই আর লেট অলরেডি, আমরা আধা ঘন্টার মধ্যে আই হোপ আমরা শেষ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। ওই টেনশনে ছিলাম শেষ করতে পারবো কিনা, অনেক লেখা, তো অনেক লেখা থাকলে জটিলতা নেই। তোমরা ডে বাই ডে যতটা ক্লাস করবে ততটা তোমাদের পড়া সহজ হয়ে যাবে। তোমাদের ক্লাসের মাধ্যমে যতটা ক্লাস করবে ততটা পড়া তোমাদের কাছে কি হয়ে যাবে, ইজি থেকে ইজিয়ার, ইজিয়ার থেকে ইজিয়েস্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওকে। ডিগ্রি তো তোমাদের তো 25-এ সেন্টেন্স, তোমার এটা কি বলে চেঞ্জিং সেন্টেন্স তোমাদের নাই, তাই না? সেন্টেন্স ট্রান্সফরমেশন আমাদের সেন্টেন্সের মধ্যে একটা কিন্তু আছে, কে বলতে পারো? সিম্পল কমপ্লেক্স। ওটা তাহলে নাই তো তোমাদের, একটা আছে, কি আছে জানো? ন্যারেশন। তোমরা কি জানো যে ন্যারেশন কিন্তু চেঞ্জিং সেন্টেন্সের একটা অংশ, তবে আমাদের গ্রামারে আলাদা করে এটা উল্লেখ করা হয়েছে। কথা কি বুঝতেছো? ন্যারেশন এটা কিন্তু যেহেতু তোমার হচ্ছে কি, ন্যারেশনের মধ্যে একটা কি থাকে, একটা সেন্টেন্সকে ট্রান্সফার করতে হয়, ডাইরেক্ট সেন্টেন্সকে ইনডিরেক্ট করতে হয়। সেন্টেন্সের যে এই যে তোমার রূপান্তর, এটাও তো রূপান্তর মানে কি চেঞ্জ, তার মানে ন্যারেশনে কিন্তু চেঞ্জিং সেন্টেন্সের একটা অংশ। স্যার চেঞ্জিং সেন্টেন্স ডাইরেক্টলি না থাকলেও ইনডিরেক্টলি আমাদের পড়াতে তোমাদের একটা সময় ডাইরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট লেখা লাগতো, সেটা অনেক জটিল হয়ে। ন্যারেশনটা কিন্তু তোমাদের অতটা জটিল করে প্রশ্ন করা হয় না বর্তমানে। ইনডিরেক্ট থেকে ডাইরেক্ট বলা লাগতো, ইনডিরেক্ট থেকে যদি ডাইরেক্ট করতে বলা তাহলে তো তোমাদের ঘাম ছুটে যাবে, তাই না? তার মানে কি তোমাদের ডাইরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট লেখা হয়। ওকে ওকে ওকে, আমরা এখন কত থেকে স্টার্ট করব? 84 থেকে স্টার্ট। ডমিনেট, ডমিনেট মানে কি? শাসন করা, তাই না? ডমিনেট মানে হচ্ছে কি শাসন করা। তাহলে আমরা এখানে লিখেছি বাংলায় স্টির, স্টির মানে কি? শাসন করা। রুল মানে শাসন করা, তাই না? এরপর হচ্ছে উইল্ড, WILD, উইল্ড মানেও শাসন করা, কন্ট্রোল, নিয়ন্ত্রণ করা, নিয়ন্ত্রণ করা বা শাসন করা। অ্যাডমিনিস্ট্রেট মানে কিন্তু শাসন করা, অ্যাডমিনিস্ট্রেট শাসন করা, ঠিক আছে? গভর্ন মানে কিন্তু শাসন করা, তাই না? আচ্ছা, আমরা এগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ জানি। ফলো মানে কি? অনুসরণ করা। এই সবগুলো শব্দের বিপরীতার্থক মিনিং দেয়। ফলো হচ্ছে অনুসরণ করা, ওবে মানে অনুসরণ করা বা মান্য করা, সাবমিট মানে কি? বশ্যতা স্বীকার করা, ঠিক আছে? আনুগত্য করা, তাই না? আচ্ছা, সারেন্ডার, সারেন্ডার মানে হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা। আমরা বলি স্যালেন্ডার, আসলে বিষয়টা কিন্তু এরকম না। সারেন্ডার আমরা যে ভুল শব্দ বলতে বলতে আমাদের কেমন যেন হয়ে গেছে। ওকে, সারেন্ডার, সারেন্ডার মানে হচ্ছে কি আত্মসমর্পণ করা। ইয়েল্ড মানে কিন্তু আত্মসমর্পণ করা। উই ইয়েল্ড টু আওয়ার ক্রিয়েটর, আমরা আমাদের আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করি, সৃষ্টিকর্তার কাছে। ওকে, ইয়েল্ডের পরে প্রিপজিশন টু বসে, তোমরা তো জানো। ওকে, ডমিনেট হচ্ছে V1, to dominate, simple infinitive, to be dominating, to be dominating, continuous infinitive, to have dominated, perfect infinitive, to have been dominating, perfect continuous infinitive, ঠিক কি না? আচ্ছা, ডমিনেটিং হচ্ছে এটা জেনারেল নাউন, ডমিনেটিং প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ, dominated past participle adjective, having dominated perfect participle adjective, dominant প্রভাব বিস্তারকারী, এটাও কিন্তু একটা ব্যক্তিবাচক, তাই না? অ্যাডজেক্টিভ। এরপরে আছে একটা সাধারণ নাউন, ডমিনেশন। ডমিনেশন মানে কি? শাসন, সিম্পল নাউন। আচ্ছা, লাস্ট ওয়ান 85। 85 এ কি আছে? চেরিশ। চেরিশ মানে হচ্ছে লালন পালন করা, ঠিক আছে? আচ্ছা, লালন পালন কিন্তু ডিরেক্টলি আমরা বাবা মার মাধ্যমে কিন্তু লালিত পালিত হয়েছে, লালিত পালিত, চেরিশ শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের লালন পালন করেন। কে বলো তো?
আমাদের ক্রিয়েটর, আল্লাহ তাআলা আমাদের লালন পালন করে। চেরিশ আওয়ার ক্রিয়েটর। সামগ্রিক কি বলো সবাইকে, মা বাবা যদি আমাদের লালন পালন করেন, মা বাবাকে তো লালন পালন একজন করেন, সে কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে এন্টায়ারলি মা বাবা সহ পৃথিবীর সমগ্র ক্রিয়েচার হোল বিংস যতগুলো সৃষ্টি আছে এই সবগুলো সৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলা কি করেন লালন পালন করেন। ওকে, চেরিশ মানে লালন পালন করা। চেরিশের আরেকটি সিনোনিম হচ্ছে ফস্টার। ফস্টার হচ্ছে লালন পালন করা। নরিশ, এই নরিশ মানেও কিন্তু লালন পালন করা। ক্র্যাডল, আমরা কিছুক্ষণ আগে ক্র্যাডল পড়ে এসেছি। এই ক্র্যাডল মানে কিন্তু শান্ত করা। দেখো ক্র্যাডল মানে শান্ত করা, এই ক্ষেত্রে ক্র্যাডল মানে কিন্তু লালন পালন করা। এরপরে কি আছে রেয়ার। এই রেয়ার মানেও কিন্তু লালন পালন। নতুন নতুন শব্দ, তাই না তোমাদের কাছে? একটা সময় এগুলো নতুন মনে হবে। তাহলে রেয়ার মানে লালন পালন করা। ব্রিং মানে হচ্ছে আনায়ন করা, কিন্তু ব্রিং এর পরে প্রিপজিশন আপ যুক্ত করে এটা আমরা একটা ফ্রেজাল ভার্বে রূপ দিয়েছি। ফ্রেজাল ভার্বে রূপ দিয়েছি। এই ব্রিং আপ মানে হচ্ছে লালন পালন করা। ব্রিড, এখানে ব্রিড মানে সাধারণত জন্মদান করা। তার মানে কি বিয়ার। বিয়ার মানে কি? বিয়ার মানে জন্ম দেওয়া। বিয়ার মানে জন্মদান করা। যেমন আই ওয়াজ বর্ন, আমি জন্মগ্রহণ করেছি, এটা প্যাসিভ করা হয়েছে। বিয়ার মা বাবা আমাদেরকে জন্ম দেন, তাই না? মা আমাদেরকে জন্ম দেন। সেক্ষেত্রে এই ব্রিড মানে জন্মদান করা। এরপরে এখানে কি রিওয়ার্ড। আসলে রিওয়ার্ড মানে কিন্তু পুরস্কার দেওয়া। এখানে রিওয়ার্ডটা কিন্তু তোমার লালন পালন করা অর্থে, আমরা লালন পালন করা অর্থে আমরা এখানে এই রিওয়ার্ডটাকে ব্যবহার করতে পারি। কেমন? আচ্ছা, এরপরে আমরা এগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ জানি অ্যাবান্ডন। অ্যাবান্ডন মানে কি? অ্যাবান্ডন মানে হচ্ছে লিভ। লিভ মানে কি? আমি অনেক শব্দ লিখি, এমনিতে জায়গা নাই, আর কি লিখবো? লিভ মানে কি বলতো? ত্যাগ করা। এই লালন পালন করার যে বিপরীতার্থক শব্দ তার মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাবান্ডন মানে ত্যাগ করা, লিভ মানে ত্যাগ করা। এখানে ডিরাইভড, এই ডিরাইভডও ওই ত্যাগ করা অর্থই দেয়। হেট মানে ঘৃণা করা। হেট মানে ঘৃণা করা। ডিসপাইস মানে হচ্ছে অবজ্ঞা করা। কি বলো? অবজ্ঞা করা। এরপরে আছে ডিটেস্ট মানে হচ্ছে ঘৃণা করা। এই হেটের অর্থ দেয়। ডিটেস্ট মানে ঘৃণা করা। এরপরে আছে লোথ, এই লোথ মানেও ঘৃণা করা। এরপরে আছে কি অ্যাভোর, অ্যাভোর মানেও ঘৃণা করা। এরপরে কি আছে অ্যান্টাগোনাইজ মানে কি? বিরুদ্ধাচারণ করা, বিরুদ্ধে যাওয়া, বিরুদ্ধাচারণ করা, তার মানে এটার বিরুদ্ধে যাওয়া। তো এখানে অ্যান্টাগোনাইজ মানেও বিরুদ্ধাচরণ করা, বিরুদ্ধে কোনো কিছু করা। এরপরে কি আছে ডিসপ্লিস মানে কি? ডিসপ্লিস মানে কি? সন্তুষ্ট করা। ডিসপ্লিস মানে কি? অসন্তুষ্ট করা বা অপছন্দ করা অর্থ তুমি দিতে পারো এখানে। ডিসপ্লিস, ডিসলাইক মানে অপছন্দ করা। এরপরে কি আছে অ্যাবোমিনেট। অ্যাবোমিনেট মানে অপছন্দ করা। ডিসডেইন, এই ডিসডেইন মানে অপছন্দ করা। ইগনোর, ইগনোর তো আমরা কিছুক্ষণ আগে পড়েছি। কোথায়? খুঁজে বের করো। ইগনোর কিন্তু আমরা পড়েছি উৎসর্গ করার বিপরীতার্থক শব্দে ইগনোর মানে অবজ্ঞা করা। এখানে ইগনোর মানে হচ্ছে কি? তোমার লালন পালন করার বিপরীতার্থক শব্দ ইগনোর আমরা দেখিয়েছি। নেগলেক্ট আমরা এখানেও দেখিয়েছি। উৎসর্গ করার বিপরীতার্থক শব্দ নেগলেক্ট দেখিয়েছি। এখানে লালন পালন করার বিপরীত হচ্ছে আমরা নেগলেক্ট দেখিয়েছি। রিফিউজ, আমার মনে হয় রিফিউজ এখানে উৎসর্গ করার বিপরীত শব্দ। এখানে রিফিউজ আমরা দেখিয়েছি। এখানে রিফিউজ হচ্ছে তোমার লালন পালন করার বিপরীত। রিফিউজ মানে কি? প্রত্যাখ্যান করা। স্লাইট, এই স্লাইট মানেও কিন্তু তোমার হচ্ছে তোমার স্লাইট মানে হচ্ছে এখানে অপছন্দ করা বোঝায়। এরপর যে ক্রিটিসাইজ, এটা অপছন্দ করা। সাধারণত ক্রিটিসাইজ মানে হচ্ছে সমালোচনা। ঠিক আছে? ক্রিটিসাইজ মানে সমালোচনা। অর্থাৎ আমরা যা কিছু পছন্দ করি না তখনই আমরা তার সমালোচনা করি। টু চেরিশ হচ্ছে সিম্পল ইনফিনিটিভ। টু বি চেরিশিং কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভ। টু হ্যাভ চেরিশড পারফেক্ট ইনফিনিটিভ। টু হ্যাভ বিন চেরিশিং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ইনফিনিটিভ। তাহলে চেরিশ হচ্ছে V1, চেরিশিং হচ্ছে যে অ্যান্টোনাম, চেরিশিং হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, চেরিশড পাস্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ, হ্যাভিং চেরিশড পাস্ট পারফেক্ট পার্টিসিপল অ্যাডজেক্টিভ, এটা হচ্ছে চেরিশিং, এটা একটা সিম্পল নাউন হিসেবে আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। জাস্ট টাইমে অলরেডি আমরা শেষ করতে পেরেছি। এর জন্য আমরা all praise to Allah who has created the whole universe, সমগ্র জাহানের মালিক, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সমগ্র জাহানকে সৃষ্টি করেছেন, তারই প্রশংসা। যিনি আমাদেরকে, ঠিক আমি টেনশনে ছিলাম, সময় মতো, ঠিক আছে, হ্যাঁ সময় মতো আমরা ক্লাসটা শেষ করতে পেরেছি। সকলকে আজকের মতোই আবারও নিয়মিত, আমি আজকে লেট করেছি, আমি দুঃখিত, কারণ আমার স্কুলে ক্লাস ছিল, যার কারণে আমি টাইমে আসতে পারিনি। আমার আসতে লেট, বোর্ডে লেখা উঠাতে লেট, আর
তোমাদের যদি একটু বিলম্ব হয়েছে তারপরে আমার আগে আসা উচিত, কারণ আমাকে একটু বোর্ডে লিখতে হয়। তোমরা একটু দেরিতে আসলেও আমার পড়াটা শুরু করাতে দেরি হয়েছে, বোর্ডে লেখাটা শেষ করতে আমার যেহেতু দেরি করে শুরু, লেখাটা শেষ করতেও দেরি হয়েছে। এর জন্য আই এম এক্সট্রিমলি সরি। এবং নেক্সট ক্লাসগুলোতে যেন আমরা টাইমলি আসতে পারি এবং টাইমলি যেন ক্লাসটা শুরু করতে পারি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তৌফিক দেন এবং আমরা সবাই যেন চেষ্টা করি। ওকে এভরিবডি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।